गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. हाऊ आर यू फ्रेंड्स? आज आपण नवीन टॉपिक शिकणार आहोत. तो आहे फेज इन एस एच एम. बट बिफोर टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक, लेट अस रिवाइज what we have learned in last lectures. In last lectures, we have discussed about the periodic motion. Now, the motion processes or phenomenon which repeats in equal intervals of time is called periodic. That means periodic motion is the motion which repeats itself in equal interval of time is called as periodic motion. त्यानंतर फ्रेंड्स आपण ऑसिलेटरी मोशन देखील बघितलेली आहे. द मोशन इन विच पार्टिकल इज रिपीटिंग इट्स मोशन टू अँड फ्रो along the same path in equal interval of time, then its motion is called as vibratory or oscillatory motion. Students, then we have discussed about the linear simple harmonic motion. The linear simple harmonic motion is defined as the linear periodic motion of a body in which the restoring force is always directed towards the mean position and its magnitude is directly proportional to the displacement from the mean position. स्टुडंट्स, ह्या टॉपिकमध्ये आपण स्प्रिंग मास ऑसिलेटर बघितलेला होता. तर ह्याच्यावरून आपण F इज इक्वल्स टू मायनस के एक्स असं रिलेशन बघितलेलं आहे, इन विच के इज द कॉन्स्टंट अँड F इज द रिस्टोरिंग फोर्स. After that, we have learned about the differential equation of linear SHM. So, d square x upon dt square plus k upon m into x is equals to 0 is the differential equation of linear SHM. किंवा d square x upon dt square plus omega square x is equals to 0. This is also differential equation of linear SHM. So, that means omega square is equals to k upon m. स्टुडंट्स, त्यानंतर आपण ॲक्सेलरेशन, व्हेलॉसिटी अँड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस एच एम फाइंड आऊट केलेलं आहे. ॲक्सेलरेशनची आपण व्हॅल्यू फाइंड आऊट केलेली होती. ॲक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स. ए इज इक्वल्स टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स. दिस इज ॲक्सेलरेशन. त्याच्यानंतर आपण व्हेलॉसिटी देखील फाइंड आऊट केलेली आहे. v is equals to plus minus omega under root a square minus x square, in which a is the amplitude, x is the displacement. त्यानंतर आपण डिस्प्लेसमेंट देखील काढलेलं आहे. सो x is equals to a sin omega t plus phi. This is the general expression for the displacement. त्यानंतर आपण मिनिमम मॅक्सिमम ॲक्सेलरेशन, मिनिमम मॅक्सिमम वेलॉसिटी अँड मिनिमम मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखील फाइंड आऊट केलेलं आहे. त्याच्यानंतर आपण एस एच एम ॲज प्रोजेक्शन ऑफ यू सी एम अलॉंग एनी डायमीटर बघितलेलं आहे. देर इज अ बेसिक रिलेशन बिटवीन एस एच एम अँड यू सी एम, दॅट इज एव्हरी युजफुल इन अंडरस्टँडिंग एस एच एम. For an object performing UCM, the projection of its motion along any diameter of its path executes SHM. स्टुडंट्स, त्यानंतर आपण ॲम्प्लिट्यूड, पिरियड, फ्रिक्वेन्सी ह्या देखील टर्म्स बघितलेल्या आहेत. Now, amplitude means the maximum displacement of a particle performing SHM from its mean position or equilibrium position is called amplitude of SHM.
त्याच्यानंतर पिरियड, दॅट मीन्स द टाईम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड पिरियड ऑफ SHM. त्याच्यानंतर आपण बघितलेली आहे फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी मीन्स द नंबर ऑफ ऑसिलेशन्स परफॉर्म्ड बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM per unit time is called frequency of SHM. नाउ फ्रिक्वेन्सीचं आपण एक्सप्रेशन देखील बघितलं होतं. n इज इक्वल्स टू 1/2 पाय अंडर रूट k/m, where k is the force constant and m is the mass. So n is equals to 1/2 pi under root k/m. त्याचप्रमाणे आपण टाईम पिरियडसाठी देखील एक्सप्रेशन बघितलेलं आहे. टाईम पिरियड t इज इक्वल्स टू 2 पाय अपॉन अंडर रूट ॲक्सलरेशन पर युनिट डिस्प्लेसमेंट. t is equals to 2 pi upon under root acceleration per unit displacement. Now the amplitude A is equals to the maximum displacement. Displacement आहे, maximum displacement घेतो, that is x. So students, so these are the topics what we have discussed on last lectures. आज आपल्याला बघायचं आहे phase of SHM. Now the phase of SHM is defined as the state of oscillation. The phase of SHM is defined as the state of oscillation. ही एक state of oscillation आहे. Now this state of oscillation includes displacement, direction and oscillation number. The state of oscillation includes displacement, direction and oscillation number. That means state of oscillation ही आपल्याला त्या पार्टिकलचं डिस्प्लेसमेंट किती झालेलं आहे, त्या पार्टिकलची पोझिशन काय आहे हे आपल्याला सांगतं. त्याचप्रमाणे इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन. पार्टिकलची मोशन कुठे आहे, टुवर्ड्स द मीन पोझिशन आहे का किंवा अवे फ्रॉम द मीन पोझिशन आहे का, हे आपल्याला सांगते. त्याचप्रमाणे ऑसिलेशन नंबर सांगते, whether it is first oscillation or it is second oscillation or it is a third oscillation. सो अशा पद्धतीने स्टेट ऑफ ऑसिलेशनमधून आपल्याला त्या पार्टिकलची डिस्प्लेसमेंट अर्थात त्याची पोझिशन कळते, त्याचप्रमाणे डायरेक्शन ऑफ मोशन कळते आणि ऑसिलेशन नंबर देखील कळतो. सो स्टुडंट्स, लेट अस कन्सिडर the general expression of the displacement. So x is equals to a sine of omega t plus phi. Now this is the general expression of the displacement. ह्याच्यावरून आपल्याला velocity देखील काढता येते. पहा, velocity v is equals to a omega cos of ओमेगा टी प्लस फाय. त्याचप्रमाणे आपण ॲक्सेलरेशन देखील काढू शकतो. ॲक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाय. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द ॲक्सेलरेशन. नाउ इन दिस एक्सप्रेशन्स, in these expressions, see this term omega t plus phi is changes with respect to time. Omega t plus phi changes with respect to time. So this omega t plus phi
this omega t plus phi is the angle theta, which is known as the phase of SHM. This is phase of SHM. Omega t plus phi is the angle theta, which is known as the phase of SHM because it changes with respect to time. That means the phase of SHM is an angle. Phase of SHM हा एक angle आहे. So its SI unit is radian. So ह्याचं युनिट आहे radian. It is an angle. Let us discuss an example of phase of SHM. Let us consider a particle is moving with performing linear simple harmonic motion. पार्टिकलची लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन आहे. सो वेन द पार्टिकल इज हिअर, ज्यावेळेस पार्टिकल पी हा इथं असेल त्यावेळेस, लेट अस कन्सिडर द अँगल इज 30. हा जो अँगल आहे हा थीटा जो आहे तो आपण 30 कन्सिडर करूया. सो जनरल एक्सप्रेशन आपण कसं लिहिणार, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, because particle starts its motion from the mean position. That's why x is equals to a sin theta. Now this theta means omega t plus phi की जो आपण घेतलेला आहे 30. So a sin 30. Now sin 30 is equals to half. So x is equals to होईल a into half, that means a by 2. आपण जर का ह्या पार्टिकलचा प्रोजेक्शन काढला तर तो बघा प्रोजेक्शन असा येईल. दॅट मीन्स ह्या पार्टिकलचा प्रोजेक्शन आहे एम, तो इथं आहे पार्टिकलचा प्रोजेक्शन एम. त्याने कवर केलेलं डिस्प्लेसमेंट आहे ए बाय 2. सो मीन पोझिशनपासूनचं कवर केलेलं डिस्टन्स आहे ए बाय 2. दॅट मीन्स आता ह्या कंडिशनमध्ये आपण असं सांगू शकतो की पार्टिकल इज मूविंग towards the positive extreme position from the mean position. पार्टिकल हा मीन पोझिशनपासून टुवर्ड्स द एक्स्ट्रीम पोझिशन चाललेला आहे, पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशन आहे. त्याचप्रमाणे दिस इज द फर्स्ट ऑसिलेशन. त्याचप्रमाणे आपल्याला त्याची डायरेक्शन देखील कळत आहे. सो फेज ऑफ SHM वरून बघा आपल्याला पार्टिकलची पोझिशन कळते. एक तर त्याची पोझिशन आहे एक्स इज इक्वल्स टू ए बाय 2, ह्या ठिकाणी तो पार्टिकल आहे. एक्स इज इक्वल्स टू ए बाय 2 ह्या ठिकाणी तो पार्टिकल आहे. त्याची पोझिशन आपल्याला कळलेली आहे. त्याची डायरेक्शन ऑफ मोशन आपल्याला कळलेली आहे टुवर्ड्स द पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशन. त्याचप्रमाणे नंबर ऑफ ऑसिलेशन कळलेला आहे, इट इज फर्स्ट ऑसिलेशन. राईट. सो अशा पद्धतीने आपल्याला फेज ऑफ SHM वरून पोझिशन, डायरेक्शन आणि ऑसिलेशन नंबर हा कळतो. नाव लेट अस कन्सिडर अदर एक्झाम्पल. अजून एक आपण एक्झाम्पल कन्सिडर करणार आहोत. Now let us consider theta is equals to, आता ऑलरेडी आपण एक्झाम्पल बघितलं होतं की ज्याच्यामध्ये थीटा आपण 30 घेतला होता. ह्याच्यामध्ये आपण अजून थोडासा वाढवूया, 90 डिग्री घेऊया, प्लस करूया ह्याच्यामध्ये आपण. सो इक्वेशन असं होईल एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ थीटा प्लस पाय बाय 2. नाव थीटा हा ऑलरेडी आपण इथं कन्सिडर केला होता 30. आता हा किती आहे 90. सो एक्स इज इक्वल्स टू होईल मग ए कॉस ऑफ थीटा. पार्टिकलची जर का आपण प्रोजेक्शन काढला तो प्रोजेक्शन बघा असा येईल. राईट. म्हणजे पार्टिकल हा पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनपासून मीन पोझिशनकडे जात आहे. राईट. पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनपासून मीन पोझिशनकडे तो जात आहे अँड इट इज फर्स्ट ऑसिलेशन, आणि हे त्याचं फर्स्ट ऑसिलेशन आहे. सो अशा पद्धतीने आपल्याला फेज ऑफ SHM वरून पोझिशन, डायरेक्शन आणि ऑसिलेशन नंबर हा कळतो.
नाव ह्याच्या काही केसेस आपल्याला स्टडी करायच्या आहेत. नाव सी फर्स्ट केस वेन थीटा इज इक्वल्स टू 0. केस फर्स्टमध्ये आपल्याला सांगितले त्यांनी थीटा हा 0 आहे. सो लेट अस डिस्कस. थीटा आहे, अँगल थीटा इज इक्वल्स टू 0 आहे. दॅट मीन्स पार्टिकल ह्या ठिकाणी असेल. दिस इज द पोझिशन ऑफ द पार्टिकल. जर का प्रोजेक्शन काढला तर तो एम ह्या ठिकाणी येईल मीन पोझिशनला. दॅट मीन्स पार्टिकल इज ॲट दी मीन पोझिशन अँड इट इज दी फर्स्ट ऑसिलेशन, राईट, वेन थीटा इज इक्वल्स टू 0. जर का पार्टिकल इथून इथपर्यंत मूव्ह झाला तर त्याने कवर केलेला अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट हे असेल π/2. इथपर्यंत आल्यावर त्याने कवर केलेलं डिस्टन्स असेल पाय. इथपर्यंत आल्यावर असेल 3π/2 आणि इथपर्यंत आलेला कवर केल्यावर असेल त्याचं डिस्प्लेसमेंट 2π. सो वेन थीटा इज इक्वल्स टू 2π त्यावेळेस पार्टिकल हा मीन पोझिशनला असेल आणि त्याचं एक ऑसिलेशन हे कंप्लीट झालेलं असेल. नाव वेन थीटा इज इक्वल्स टू 4π असं असेल त्यावेळेस पार्टिकल हॅज कंप्लीटेड 2 ऑसिलेशन्स. नाव particle has completed 2 oscillation and particle is at the mean position. If theta is equals to 6π, that means particle has completed 3 oscillations, right, and the particle is moving towards the पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशन. इथून हा पार्टिकल कुठे जाणार आहे तर टुवर्ड्स द पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशन. सो अशा पद्धतीने आपल्याला पार्टिकलची पोझिशन, डायरेक्शन आणि ऑसिलेशन नंबर कळतो. सो दिस इज द फर्स्ट केस. नाव सी केस 2. थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और पाय रेडियन. थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और पाय रेडियन. बघा थीटा इज इक्वल्स टू 180 आहे. दॅट मीन्स हा पार्टिकल कुठे असेल, पार्टिकल इथे असेल, राईट. थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आहे. सो पार्टिकल हा इथे असेल. सो ह्याचा जर का प्रोजेक्शन काढला तर तो इथे येईल एम ॲट द मीन पोझिशन. दॅट मीन्स वेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री असेल त्यावेळेस पार्टिकल इज ॲट द मीन पोझिशन. नाव हा पार्टिकल इथून पुढे ह्या बाजूला जाणार आहे. दॅट मीन्स एमची डायरेक्शन ही ह्या बाजूला असेल टुवर्ड्स द नेगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशन. सो वेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री particle is at the mean position and it is moving towards the negative extreme position. Now when theta is equals to pi plus 2π असं असेल त्यावेळेस ह्याचा अर्थ होतो की 2π दॅट मीन्स 1 ऑसिलेशन हे कंप्लीट झालेलं आहे. अँड नाव पार्टिकल इज इन दी सेकंड ऑसिलेशन. नाव ह्या सेकंड ऑसिलेशनमध्ये पार्टिकल इज ॲट द मीन पोझिशन अँड मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशन. वेन थीटा इज इक्वल्स टू पाय प्लस 4π असं असेल त्यावेळेस द पार्टिकल हॅज कंप्लीटेड ऑलरेडी 2 ऑसिलेशन्स. का? कारण की इथं 4π आहे. That means it is completed 2 oscillations. Now it is in third oscillation. In third oscillation, the particle is at the mean position and it is moving towards the negative extreme position. So this is about when theta is equals to 180 or pi radian. Now let us discuss the next case in which theta is equals to π/2 or 90 डिग्री आहे असं. सो वेन थीटा इज इक्वल्स टू π/2, थीटा इज इक्वल्स टू π/2 दॅट मीन्स पार्टिकल बघा इथे असेल, पार्टिकल ह्या ठिकाणी असेल.
पार्टिकल पी. सो ह्याचा प्रोजेक्शन असा असेल इथे एम. सो पार्टिकल एम इथे असा असेल. सो दिस इज रेडियस वेक्टर. Now let us discuss the third condition, theta is equals to pi by 2 or 90 degree. So particle बघा इथे असेल, इथे आहे particle P. So particle is at the positive extreme position. Particle हा positive extreme position ला आहे. So when theta is equals to किती असेल 2 pi plus pi by 2 असेल. That means 2 pi means already one oscillation is completed and now particle is at the positive extreme position. Now when theta is equals to 4 pi plus pi by 2 असं असेल त्यावेळेस particle has completed 2 oscillations and now the particle is at the positive extreme position. Now see the fourth condition when theta is equals to 3 pi by 2 or 270 degree. So particle is here, particle हा इथे आहे. So particle is at the negative extreme position and it is moving towards the mean position. mean position कडे हा मूव करतोय. So when theta is equals to 2 pi plus 3 pi by 2 असं असेल त्यावेळेस the particle has completed one oscillation. Now it is in second oscillation and particle is at the negative extreme position and moving towards the mean position. Same way when theta is equals to 4 pi plus 3 pi by 2 असं असेल त्यावेळेस the particle has completed 2 oscillations. Now it is in third oscillation and the particle is at the negative extreme position and moving towards the mean position. So students, अशा पद्धतीने आपण ह्या केसेस बघितलेल्या आहेत. सो थँक्यू स्टुडंट्स.